By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in the beautiful form of Akhanda Koti Brahmanda Adishwara Sri Krishna Paramatma, we all are once again fortunate to be present here to listen to the glory of God, the unsurpassed glory of God, which purifies the heart of every listener and every teller and every neutral watcher also, neutral spectator also. ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಮನೋಹರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತತ್ಪರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಎಲ್ಲ, ಕೇಳುವವರೂ ಧನ್ಯರು, ಹೇಳುವವರು ಧನ್ಯರು, ಮೂಕದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಧನ್ಯರೇ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದ ಪಡೋಣ. We all know that Vidura has gone to see Rishi Maitreya Rishi in order to listen to the glory of Paramatma, and he has put a question. He is now posing his questions to Maitreya Rishi, to which Maitreya Rishi is going to answer. Still the questions are not over. ವಿದುರರು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Be pleased to point out to me, O foremost saint, that blessed path by following which people succeed in propitiating the Lord, who in his turn settles in their heart purified by devotion and bestows on them the most ancient wisdom which brings with it the realization of truth. ಹೇ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಂದರವಾದ ಚರಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೋ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿ. Kindly also tell me what kinds of deeds are performed by the Lord, who is the ruler of all the three worlds and absolutely independent, when he descends into the world of matter, how, though actionless, he brought forth this universe at the dawn of creation, how, having established it on a firm footing, he provides a means of subsistence for all created beings, and how again, having withdrawn it into the cavity of his heart, and refraining from all activity, he retires into communion with his Yoga Maya, and finally how, having created this universe over and over again, and entering it as the inner controller, the Lord of all masters of yoga, though one appears in diverse forms. Very, very long question, a detailed question. Kindly also tell me what kinds of deeds are performed by the Lord. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯರಾದರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನಾದ ನಂತರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಾನೂ ಕೂಡ ಯೋಗಮಾಯೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಯೋಗಿಗಳಾದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ, the greatest among all yogis, this Paramatma, how does he make all these diverse forms which you are seeing? Also, recount to me the exploits that he performed as a mere sport
For the well-being of the Brahmanas, the cows and the gods in the course of his various avatars or descents into the world of matter. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಗೋದ್ವಿಜ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ದೇವತಾ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮಾಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ to protect the virtuous, the cows and the devatas who are on the path of the right path. My mind does not feel sated even though I go on hearing the nectar-like stories of Sri Krishna, the crest jewel of those enjoying fair renown. ವಿದುರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ, ಓ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮೈ ಪ್ರೇ ಫರ್ದರ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಓ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, with what principles that suzerain Lord of all the worlds created the different worlds and their guardian deities, as well as the dark regions lying beyond the mountain called Loka, wherein appear all classes of beings entrusted with different duties, and how the self-existent Lord Narayana, the maker of the universe, endowed all created beings with the distinctive disposition, activity, form and name. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ನಾಯಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರವಿರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾಲೋಕ ಎಂಬ ಅಂಧಕಾರ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಾಲೋಕ ಎಂಬ ಪರ್ವತದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕತ್ತಲ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವರು. I have often heard, O worshipful sage, from the lips of the sage Vyasa about the duties of the higher twice born as well as the lower classes of men, but I am now fed up with all other dharmas, conducive as they are to trivial joys, and find my sole delight in the stream of nectar that flows from the stories of Sri Krishna. ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗಿವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬೇಸರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. As a matter of fact, who can be sated with the stories of Sri Krishna, whose feet are the abode of all sanctity, which are sung with praise by seers like Narada in the assemblies of holy men like you? ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಯಾರು ತಾನೇ ತೃಪ್ತನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವ ಕಥೆಯನ್ನು, ಯಾವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಯಾವ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನಾರದಾದಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗಾರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದ? ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, the Lord cuts asunder the bond of attachment to his home, which throws one into the whirlpool of metempsychosis. ಒಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿವಿ ಎಂಬ ದ್ವಾರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣವ ಜನ್ಮನ ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಮೋಹ ಅವನಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಮೋಹವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯ ಶ್ರವಣ. ಜನ್ಮ ಮರಣದ ದುಃಖದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯ ಶ್ರವಣ. It was with the intention of recounting the Lord's virtues that your friend the sage Krishna Dvaipayana Vedavyasa composed the Mahabharata. ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಮಿತ್ರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
Mahabharata would not be interesting at all if Sri Krishna Paramatma were not part of it. There are so many wars going on, so many people fighting each other, so many people grabbing others' possessions, lands, everything. That doesn't make sense at all. But when Paramatma is present, everything makes sense. When all the dishes have been prepared beautifully, colorfully, cooked well, but if one has forgotten to put salt into in the right proportion, then food will become bland. ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಅಂದವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಸಪ್ಪಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೂ ಆನಂದ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಈವನ್ ದೇರ್ while apparently dwelling on the pleasures of sense, the mind of human beings is ultimately drawn towards the stories of Sri Hari. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ try to recollect when you are reading about the birth of the Pandus, when you are reading about the birth of the Kauravas, when you are reading about the great Mahabharata war, when you read about Shakuni, when you read about Duryodhana, Dushasana, all the people, when you read, there is an undercurrent going below them, that is Sri Krishna Paramatma. ಇವರೆಲ್ಲರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ thus generated for the stories of Sri Hari, when it grows, creates aversion in the mind of a devout man for other things. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. when the fervor, when devotion to listen to Krishna Paramatma's Leelas keeps on increasing, then automatically the attachment and the love to keep on enjoying the pleasures of the world keeps on decreasing. Nay, it speedily puts an end to all the sorrows of the man who has tasted the joy flowing from the constant remembrance of Sri Hari's feet. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದುಃಖಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. I deplore those ignorant men who have a dislike for the stories of Sri Hari due to their sins and therefore deserve to be pitied even by the pitiable. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕರುಣಾಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಕರುಣೆ ಇರೋ ಕರುಣಾಮಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಂತರವರು. ದಿ ಡೇಟಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಐಡಲ್ ಟಾಕ್, ಐಡಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಲ್ ಥಾಟ್. ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕರ್ಮಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಜೀವನ. Therefore, O Maitreya, son of Kusaru, friend of the afflicted, even as a bee gathers honey from the flowers, so be pleased to extract the essence of all stories in the shape of the stories of Sri Hari, the bestower of blessedness and the abode of sacred renown, and relate the same to me for my good. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಮೃತಮಯವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜೇನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಜೇನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಜೇನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲೆಗಳ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನೀವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಸೋ kindly recount to me the superhuman feats performed by the Lord when he descended into the world of matter, assuming his energy known by the name of Maya for the sake of creation, preservation and dissolution of the universe. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಯನ್ನು, ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಪಾಲನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಂಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ ಸ ಏವಂ ಭಗವಾನ್ ಪೃಷ್ಟಃ ಕ್ಷತ್ರಾ ಕೌಶಾರವಿರ್ಮುನಿಃ ಪುಂಸಾಂ ನಿಶ್ರಯಸಾರ್ಥೇನ ತಮಾಹ ಬಹುಮಾನಯನ್. Sri Shuka continued, questioned thus by Vidura for the supreme good of men, the worshipful sage Maitreya, the son of Kusaru, addressed him as follows, showing great honor to him. ಕುಶಾರು ಎಂಬ ಆ ಮುನಿಗಳ ಮಗನಾದ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ವಿದುರ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ಸಾಧೋ ಲೋಕಾನ್ ಸಾಧ್ವನುಗೃಹ್ಣತಾ ಕೀರ್ತಿಂ ಚಿಂತವತಾಲ್ ಕೀರ್ತಿಂ ವಿತನ್ವತಾ ಲೋಕೆ ಆತ್ಮನೋಧೋಕ್ಷಜಾತ್ಮನಃ ನೈತಚ್ಚಿತ್ರಂ ತ್ವಯಿ ಕ್ಷತ್ತರ್ ಬಾದರಾಯಣ ವೀರ್ಯಜೇ ಗೃಹೀತೋನನ್ಯಭಾವೇನ ಯತ್ವಯಾ ಹರಿರೀಶ್ವರಃ ಮಾಂಡವ್ಯಶಾಪಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಜಾ ಸಂಯಮನೋ ಯಮಃ ಭ್ರಾತುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಭುಜಿಷ್ಯಾಯಾಂ ಜಾತಃ ಸತ್ಯವತೀ ಸುತಾತ್ ಭವಾನ್ ಭಗವತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸಮ್ಮತಃ ಸಾನುಗಸ್ಯ ಚ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಾಯ ಮಾದಿಶದ್ಭಗವಾನ್ ವ್ರಜನ್ ಅಥ ತೇ ಭಗವಲ್ಲೀಲಾ ಯೋಗಮಾಯೋಪಬೃಂಹಿತಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಧವಾಂತಾರ್ಥಾ ವರ್ಣತ್ಯಾನ್ಯನುಪೂರ್ವಶಃ. Maitreya said, O pious Vidura, you have put mankind under a deep obligation by asking me this excellent question. ನೀನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನೀನು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ನಿನಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. The entire mankind is now indebted to you, Vidura, by this question which you have put now. Your mind is already fixed on the Lord who is beyond sense perception, and your fame will thus be spread far and wide in this world. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ. ವಿದುರ, it is not to be wondered at that you should have thus captivated Sri Hari, the Lord of the universe, by your exclusive devotion, begotten as you are by no less a personage than the sage Badarayana Vedavyasa. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿ. Bhagavan Vedavyasa Rishi is the father of Vidura. Vidura was born of Bhagavan Vedavyasa Rishi through the maid servant of Ambalika.
You are no other than the worshipful Yama, the punisher of all creatures, descended as a result of the imprecation pronounced by the sage Mandavya from the loins of the sage Vyasa, son of Satyavati, through the maid servant and concubine of the latter's diseased uterine brother Vichitravirya, who was also born of Satyavati. ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನೇ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ, ದಂಡಿಸುವವರಾದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವವನು ನೀನೇ. ನೀನು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಹಾಗೂ ದಾಸಿಯಾದ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಆ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಕೂಡ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗನಾದನು. ಆ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. Moreover, you are ever beloved of the Lord as well as of his devotees. That is why, while departing from this world, the Lord commanded me to teach you wisdom. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದರು, ನಿನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I therefore now proceed to recount in due order the Lord's pastimes unfolded by his Yoga Maya, wonderful divine potency for the creation, preservation and destruction of the universe. ಈಗ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ, ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ತನಂ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.